إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خلق كل مولاي صل إيمان أبدا خير الخلق كلهم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ربي والأجم محمد يمشي على محمد معروف جميعه محمد مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قاطبة محمد أقوال والكلم محمد ميثاق حافظه محمد أخلاق وشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير محمد نورا من القدم محمد بالعدل ذو شرف محمد إنعامي والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد كله من مدار محمد له كلهم محمد حق ندين به محمد حقا على العالمين يا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
روح لأنفسنا محمدا فرضنا على الأمم دنيا وبهجتها محمدا غمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناجبه محمدا رحمن بالنعم راتوا محمدا من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل الضيف مكرم محمد ببعثته محمدا آياتي والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمدا في الناس شافعنا محمدا هادي من الظلم محمدا لله برهمان محمدا للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. Fatihah. Kalau ada yang paham naik ke volume. Yang paham, yang tidak paham jangan. الفاتحة إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أرواح كافة أولى المقرن في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سائرة المقرن أهل الملاء البقية الهزام بالفريق الأجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله أحمد بن عيسى عبد الله بن سيدنا صلى الله عليه المقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفريم سيدنا عبد الرحمن سكاب جميع سائرة على بألفه وكافة المعلم كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار وأوراد وأحزاب منظومات صلوات دعوات منجات كلهم أجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم أورادهم أحزابهم منظوماتهم صلواتهم دعواتهم منجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا الإمام أبو بكر الأدني صاحب القصيدة والإمام الدمياطي صاحب هذا الكتاب كلهم أجمعين ومن ذكر ومن ذكر أسمائهم في هذا مجلس من العلماء أولي أصول المغرب ثم إلى وكافة المغرب من أهل هذا البلد أهل فليمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة النبي محمد بن محسن السقام والمتقدم بهذا الدار من العلماء الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة همتنا همتكم المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته
الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والأمل والرضوان ولا ندى شفاء من كل الداء والأمراض والسقم والألم خصوصا لأخينا الأستاذ كياغوس حسنودين بن معلم يونس أستاذنا يو جميلة بنت معلم يونس وأم الحبيب علي بن عبد الله بن حميد وابنه حبيب عمر رفيق وكل من أوصلنا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا خصوصا هؤلاء الطلاب معهد صديقية وكل طلاب العلم لأصابهم وباء أن الله يدفعنا ونعهم كل الوباء والمرض والألم وسقم الله يشفينا يشفيهم يدفع عنا وعنهم كل الأمراض والسقام والألام يأمن لكم يوم بلبس جريت لهم العافية صحة والعافية متى استقامة الطاعة ويختم لنا لكم صلوات من فيه كلمة العافية ألا أن الله يفرد كربنا وهمنا وغمنا خصوصا هؤلاء إخوان الجواد وصل إلينا من أخبارهم من الضيق والهم والغم والحزن وما تتحمل على الديون اللهم قضي ديونهم مع السهال وجمال العزة والجلال هذا من صالح جالبة كل خير كل شر لنا ونسمنا إلى عضلات النبي المصطفى فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك يا الله سبحانك يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبائب معاشر الحبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Waspada Diaman Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Segaf Bibci Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya karim ya Allah. Di hari yang ke-15 malam 16 daripada bulan Jumadil Ula kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di rumah yang penuh berkah ini untuk mensyukuri bersama-sama nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, nikmat waktu luang dan macam-macam nikmat sehingga kita mampu alhamdulillah dipilih Allah lalu dikumpulkan Allah dan kita pun dimuliakan oleh Allah dengan duduknya kita di majlis yang penuh berkah, majlis ilmu. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Matrajul Rabih fi Thawab Amal Saleh yang dikarang oleh Imam Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala. Di awal bab beliau membuka bab kitab ini dengan fadilah fadail ilm wa ahlul ilm, kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, setiap kita datang ke majlis ilmu maka insyaAllah kita mendapatkan bagian daripada keberkahan fadail orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sedang membacakan satu hadis yang cukup panjang dan penjelasannya mungkin baru sebagian kita sampaikan dan insyaAllah bitaufiq wal inayah minallah hari ini kita akan sempurnakan dan insyaAllah kalau ada waktu kita tambah dengan hadis-hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil keberkahan kita ulangi sedikit hadis itu dari awal sampai akhir baru kita lanjut penjelasannya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darain amin.
Wa kharaja al-Hafidh Abu Umar bin Abdul Bar fi kitab al-ilm bi isnadihi min hadits Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidh. Imam Al-Hafidh, kalau seorang sudah dibilang Al-Hafidh dalam ilmu hadis, berarti beliau sudah menghafal puluhan ribu hadis dengan beserta sanad-sanadnya. Banyak ya. Al-Hafidh Abu Umar bin Abdul Bar fi kitab al-ilm, dalam kitab ilmu, bi isnadin, yang mana sanad hadis ini bersambung kepada sahabat Rasulullah yang agung yang mulia Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'ad berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Belajarlah ilmu, sesungguhnya kalau kita menuntut ilmu dengan benar, maka kita akan mendapatkan rasa takut kepada Allah. Bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah ilmu, semakin banyak ilmu sampailah disebut ulama. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Wa talabuhu ibadah, datang menuntut ilmu, berjalan keluar dari rumah ke majlis taklim, datangi guru ke rumahnya atau ke pesantren, kemanapun tempat dengan tujuan kita menuntut ilmu, maka setiap langkah, setiap usaha yang kita lakukan termasuk ibadah. Jadi ibadah, bahkan ibadah ini mengalahkan ibadah yang memang bentuk ibadah seperti solat, zikir dan lain-lain. Dan kita sudah sangat sering mendengarkan ya dari begitu banyak hadis Rasulullah, duduknya sesaat di majlis ilmu lebih afdal, bahkan mengatakan daripada solat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada kita menyolatkan 1000 orang jenazah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa mudzakaratu tasbih, dan membicarakan tentang ilmu itu sama dengan kita bertasbih. Ya, membahas tentang ilmu itu sama dengan kita bertasbih memuji Allah. Wal bahthu anhu, dan melakukan pembahasan. Bahthul ilm, mencari tahu tentang hukum suatu perkara, ambek dalilin, ambek dalil itu kumpul bareng-bareng. Lalu mencari dalil dari segalanya, lalu memutuskan dan muncullah suatu hukum. Al-bahthu anhu jihad, itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuh sadaqah, ngajarkan walaupun satu perkara yang ringan. Cara makan siwak kita tunjuk tahu kawan kita, fadilah siwak kita tunjuk tahu kawan kita, tentang solat duha, kapan waktu masuknya, kapan selesai kita tunjuk tahu kawan kita. Satu ilmu baik kita sampaikan, bukan harus satu bab ilmu. Maka itu sama dengan sedekah. Sedekah yang bahkan sedekah jariah. Ilmu itu dipakai ngalir terus. Dia nyampe ke orang lain, lebih panjang lagi ceritanya. Jadi itulah keberuntungan orang yang punya ilmu, ikhwan. Ya, walaupun itu juga banyak habib-habib itu cak buntu, kayo dia. Ya, dengan ilmu tadi dia bersedekah. Wa badlahu li ahli gurbah, dan kita berkorban untuk ahli ilm, itu adalah suatu kedekatan diri kepada Allah. Punya duit lebih, sumbang majlis sini, sumbang majlis situ, sumbang pesantren sini, sumbang pesantren situ. Bahkan kita lihat berapa banyak dan sangat banyak ikhwan. Orang-orang yang mondokkan anaknya, memang keadaan kesulitan, tidak mampu bayar sekolahnya, tidak mampu beli kitabnya. Kita punya kelebihan, kita tahu. Apalagi kalau kita dapat didatangkan Allah kabar tentang si fulan lagi kebingungan nyari duit untuk anaknya mondok. Itu tender dari Allah. Allah pacak tidak sampai ke kita kabar itu. Tapi Allah jadikan kabar itu sampai ke kita, tinggal kita nak ngembeknya apa tidak. Kita dapat bocoran kalau si fulan itu sekian bulan anaknya tidak masuk, belum bayar sekolah, belum bayar pondok misalnya. Kita tahu itu suatu tanda Allah tu unjuk di depan kita, nak ngembeknya apa tidak. Nah, kita tinggal ngembeknya. Kita tidak ada kemampuan, barangkali ikhwan kita tidak mampu, kita cari orang yang mampu. Apalagi kita lihat memang ini teman kita, bukan dia tidak buntu, tidak punya duit karena dia malas-malasan, tidak mau begawe, bukan. Dia sudah mencari, cuma kebutuhannya memang sangat besar. Rumah masih ngontrak, motor belum selesai kredit, biaya anak sekolah ada 3 anaknya misalnya. Kita tahu benar. Nah, orang seperti ini kita tidak mampu bantu, kita carikan uang yang punya kelebihan. Kadang-kadang ada uang punya kelebihan rezeki, pengen sedekah tapi tidak tahu nak kemana sedekah itu. Karena kadang-kadang dia pernah sedekah salah njuk.
Hanya membuat dia ketakutan untuk sedekah berikutnya. Tapi ketika kita menyampaikan dan dia percaya sama kita, maka satu keberuntungan buat kita. Jadi wasilah. InsyaAllah kapan kita ada kesusahan, Allah pun akan kirim orang-orang yang membantu kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Man faraja karbal muslimin farajallahu karbahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Itu kesusahan, hadis ini umum. Dan sekarang jelas kesusahan yang luar biasa untuk biaya mondok, untuk biaya sekolah, untuk beli kitab, untuk beli seragam. Berapa banyak kemarin waktu baru masuk sekolah SMP, SD, SMA, kebingungan nyari sepatu baru, nyari sendal, nyari baju baru untuk anak. Kita tahu kita mampu, kita bantu. Kita tidak mampu, carikan orang yang mampu membantu mereka. Maka kita pun mustarik, dapat bagian daripada amal tersebut, dapat pahala. Nah, perhatikan kata beliau, Rasulullah yang mengatakan wa badlahu li ahli qurbah. Pengorbanan yang kita berikan kepada mereka, ustadznya, yang belajarnya, tempatnya. Ada tempat kata yang belajar, kata yang ngajar, ya sudah kata manfaat. Ada yang nak ngajar, kata murid, tak mungkin. Ada murid, ada kata tempat, tak mungkin juga. Ini harus kita topang kalau. Kemarin sudah kita cukup jelaskan beberapa contoh-contoh perhatian kita terhadap ahlul ilm tadi. Li'annahum mu'alimul halal wal haram, kan dalam membantu orang-orang ahlul ilm, apa yang dakwah, menyampaikan ilmu, ustaz-ustaz. Lebih lagi minta maaf katanya ustaz ini memang dalam keadaan keterbatasan ekonomi, tidak punya gawean, apa kata dia cuma ngajar. Ya, maka kita ada terlebih bantulah mereka, karena dengan mereka lah kita akan mengenal perkara halal dan haram, dan mengenal yang mana yang sah dan tidak sah dalam ilmu syariat Allah dan seterusnya. Wa manaru subli ahlil jannah, dan mereka lah adalah memberi petunjuk untuk menuju kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahwal anisu fil wahsyah. Nah, ilmu itu menjadi penenang kita di saat kita gundah gulana. Ya. Kalau kita wong awam nih, kalau lagi sumpek lagi gunyam, hiburan kita nyari hiburan di medsos, di media, nonton TV bangali. Kalau ahli ilmu ikhwan, kalau dia lagi ada masalah apa, buka kitab. Ya. Sebenarnya untuk umum semua kita bisa juga dapat lewat muka Quran, tapi tidak semua bisa melakukan. Nah, ahli ilmu kalau sudah asyik dengan ilmu, mereka buka kitab, mereka baca cerita-cerita salaf, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Mereka merasakan kenyamanan, ketenangan, sehingga rasa gundah gulana, rasa sedih, rasa bingung itu akan hilang. Bahkan kita berikhwan, ya, jujur, alhamdulillah, kita lagi banyak masalah di luar. Dulu di majlis taklim, lupa gitu dengan masalah tadi. Nikmat, apalagi pas ketemu ustaz yang menyampaikan, Masya Allah, keberkahan tempat, keberkahan kitab, keberkahan yang hadir itu dapat ke galau. Hilang sumpah kita. Keluar dari majlis, Masya Allah, tak kata beban, walaupun utang masih tak hilang. Tapi kita ngasuh, tenang, nyaman. Nah, mungkin berkat itu juga Allah akan bukakan pintu rezeki kita untuk melunasi utang atau apalah yang merupakan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau kita tidak dekati pintu-pintu Allah, mana Allah nak membantu kita? Kita menjauh, tambahlah jauh, na'udzubillah. Di antara pintu yang terbesar duduk di majlis ilmu, Allah akan bukakan pintu rezeki kita. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wal muhaddatsu fil halwa, dan teman bercengkrama di saat kita dewean. Ya, banyak orang sekolah itu sampai berdaluan, buka kitab, selesai kita buka lagi, kita subuh sudah. Tak terasa dia sama cak itu asyik dengan HP sampai subuh. Asyik nonton bola, asyik dengan yang melalaikan. Yang membuat kita lalai itu banyak. Tapi ahli ilm, ahli ibadah, dengan ibadah mereka, dengan baca kitab yang mereka baca, apalagi di situ ada pembahasan ilmu yang mereka lagi cari ni. Kadang-kadang sampai subuh tak terasa. Tahu no, suara mik langgar sudah cepat. Ya Allah, jam 4. Dari jam 11 malam mereka asyik. Nah, ini kenikmatan ahli ilmu seperti itu. Bahkan lebih nikmat yang mereka rasakan daripada kita yang asyik, minta maaf, nonton hiburan-hiburan. Ya, atau main gaplek dan seterusnya yang membuat kita lalai, faedah dak katik, dosa mungkin dapat. Tapi ahli ilmu mereka diberikan Allah kenikmatan dengan ilmu tadi. Semua orang ikhwan, kita ni diasyikkan dengan apa yang kita hobi, apa yang kita suka. Kalau ahli ilmu sukanya dengan ilmu. Mereka diasyikkan dengan ilmu tadi. Sampai pernah diceritakan ada salah satu orang saleh. Kalau salah keponakan Abdullah bin Husain bin Tahir atau keponakan Abdurrahman Masyhur. Mutalik kutub buku di bahasa kita ni.
kutu buku, thalabul ilm yang masya Allah. Maca kitab, ngejar ilmu terus, ilmu ibadah, sampai dia sempat agak terlambat menikah. Saking asyik ngejar ilmu. Hanya dinjak orang nasihat, kawin lah, umur kau tambah tua, hanya kawin dia. Pas dia kawin, masya Allah. Begitu dia kawin, mamangnya tahu kali ini budak kutu buku. Sengaja ni nak nyingok budak ni gara-gara kawin lupa tak sama kitab. Ya, nyingok betina lupa sama kitab apa tidak? Sengaja oleh mamangnya dicarinya kitab baru. Kitab baru yang memang budak ini bakal demen. Taruhnya di bilik pengantin. Ranjang sebelah situ, sini ada bupet, ada lemari, taruhnya di situ. Begitu malam masuk, ya, pengantin tadi pas masuk ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tertolak terjenguk di kitab. Belum terjenguk di harimnya dia, terjenguk di kitab. Kalau kita nyari harim dulu di mana? Pas terjenguk di kitab, langsung magai, langsung muka. Selembar, 2 lembar, 3 lembar, terus sampai asyik macam lupa dia kalau harimnya nunggu. Wallah, ini hak cerita. Saking orang kalau sudah cinta dengan ilmu tadi. No. Sampai harimnya dehem. Baru sadar dia. Ada orang lain juga bilik bukan dewean. Saking orang kalau sudah asyik. Sama apapun ikhwan. Ya, kalau kita sudah asyik dengan sesuatu, tapi kalau asyiknya kita melalaikan kita sama Allah, sungguh merugikan. Tapi kalau asyiknya kita mendekatkan kita kepada Allah, suatu nikmat yang luar biasa. Makanya sampai dikatakan sebagian ulama itu, mereka kalau sudah asyik istighraq dengan zikir, dengan ilmu, sampai disebut sakron, istilahnya mabuk. Kalau mabuk itu sudah tidak sadar dengan lingkungan, asyik dengan zikir, asyik dengan ilmu, asyik dengan pembahasan. Sama kita pun sering alhamdulillah merasakan itu. Duduk di majelis tahu, habis cepatnya. Karena asyik menikmati ilmu-ilmu, kisah-kisah, cerita-cerita. Kenapa? Hafat malaikat itu membentangkan sayapnya dan rahmat Allah itu turun di setiap majlis. Itu ketenangan, ya, ketenangan yang kita dapatkan. Kalau ada orang keluar dari majlis ilmu, majlis zikir, nambah gunyam, nambah sumpah, berarti ada masalah besar di hati orang itu. Ya, mungkin salah niat, ya, salah niat atau banyak ada dosa-dosa terlalu banyak sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan, bahkan keburukan. Naudzubillah, tapi itu jarang. Baik, bismillah. Wa dalilu ala sarra'i wad dharra. Ilmu itu ikhwan bisa membimbing kita, mengarahkan kita di saat posisi kita sedang senang, di saat posisi kita sedang susah. Dalam posisi senang, mana caranya kita mensyukur nikmat Allah itu? Dengan ilmu. Di saat kita mendapatkan kesusahan, kebingungan, dia pun mengarahkan kita, memberikan tunjuk kepada kita bagaimana cara kita menjalani kesusahan ini biar kita tetap tidak keluar dari keridhaan Allah dan bertambah mendapatkan ridha Allah dengan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan selama ini mungkin kalau ada depan kita guru, kita minta petunjuk dari guru kan. Sekarang tidak selama ini kita bersama guru. Ya, macam nanti mungkin kalau duduk di majlis ketemu ustaz, nak janjian dulu ketemu ustaz. Tapi kalau yang sudah ahli ilmu, kapan dia sempat balik ke rumah tinggal ngambil kitab. Ngambil kitab, ngambil buku maca. Sudah dia akan dapatkan jalan itu. Nah, secara umum ikhwan rahimakumullah, ini semua ada dalam Al-Qur'an. Apapun masalah sumpek-sumpek, apalah kita mendapat musibah, dapat kesumpekan, dapat masalah apapun, buka Quran, paham tak paham baca, yang penting dengan adab, makhraj yang benar, tajuk yang benar, maka akan mendapatkan petunjuk insya-Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah lewat ilmu adalah dalam Al-Quran itu Allah. Tapi ilmu ini lebih memberikan kita solusi yang mungkin sebagian apa yang di Quran kita tak paham. Ya, tapi dengan ilmu kita akan lebih paham. Lalu Rasulullah SAW mengatakan wa dalilu ala sarra'i wad darra wasilahu alal a'da, dan menjadi senjata buat menghadapi musuh. Ya, kalau ada orang nak nyala ke gawi kita, kita ada dalilnya. Macam kita punya acara maulid, kita ngadakan tahlilan, kita jalan itu semua. Begitu ada orang yang mengatakan ini batil dengan mengecam, kita punya dalil, bukan kita nak ngajak dia berdebat. Kita ada dalilnya, dan kita tidak ada niat menyerang mereka. Kita ada dalil, senjata kita untuk menjadikan kita meyakinkan kalau gawi kita benar, dan bisa meyakinkan orang yang bersama kita gawi kita ini benar, dan kita bisa menjatuhkan atau mengalahkan musuh yang mengatakan gawi kita yang tadi adalah salah. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Orang-orang yang hendak menjebak kita dengan perbuatan salah, kita berkata, oh ini jebakan ini, oh ini masuk ke dalam ranah yang diharamkan Allah, ini riba, ini menganakkan duit hukumnya, ini kita tahu. Itu musuh kan loh. Kita bisa melawannya, kita bisa menyingkirkan mereka. Wazainu indal akhilla, dan menjadi perhiasan. Memberi ilmu itu jadi cantik di sekelilingan dia. Beda kan? Kalau ada ulama, ada ustaz sama orang biasa. Ya.
nampaknya pasti beda, bukan dari pakaian, bukan, tapi wong tahu ini wong berilmu. Beda, dia bagikan hiasan. Macam dia pakai perhiasan pakaian yang indah dibandingkan wong-wong lain. Wong berilmu tuh seperti itu. Ya, contoh paling kecil dia punya kemuliaan lebih. Ketika ada acara dijatuhi masuk ke juru, ngapa? Ustaz. Mudah lah. Ustaz. Tak ada tegak bawa tangga situ. Tapi maaf kalau kita yang biasa sudah punya ilmu, sudah kejiwaan penuh. Nak naik cegah lagi ada. Rasa penuh bocor. Cegah lagi ya. Tapi kalau berilmu tadi, orang tahu ini masya Allah hafid Quran, ini alim, ini budak pernah mondok, ini ustaz walaupun muda. Seperti orang tua dimuliakan juga. Ya. Ada apa-apa orang kumpul bertanya sama dia. Jadi masya Allah bermakna hidupnya itu. Yarfa'allahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fi khairil ghadah. Dan Allah mengangkat sekelompok manusia dengan ilmu itulah. Berapa banyak minta maaf kita saksikan orang-orang tua menghormati budak muda gara-gara apa? Ilmunya. Ya, ilmunya. Orang tua ini tawadu, hatinya bersih, muliakan. Karena ada orang tua yang kawan cucu ngana ini. Ini dah orang tua tadi tahu. Moga ada kawan cucu ngana, bukan kawan anak-anak. Bawa lagi ini. Tapi dia berilmu, disambut, dimuliakan. Ya, kadang-kadang nak dicium tangan beda galak saya tadi. Bukan karena apa? Karena ilmu orang ini. Walaupun tetap orang tua, tunjuklah kami yang muda ini cium tangan kamu biar kami dapat berkah. Ya, kita yang muda walaupun punya ilmu setinggi apapun tetap cium tangan orang tua walaupun orang tua itu tidak punya ilmu sama sekali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar cerita tentang sahabat Rasulullah yang agung. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masih muda Abdullah bin Abbas ini. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau selalu bermusyawarah untuk masalah-masalah umat tuh. Yang jadikan teman bermusyawarahnya ya sahabat-sahabat senior, terutama lagi yang mereka ahli Badar, itu punya kelebihan lebih. Ada sir khusus diberikan Allah. Orang tua-tua kalau sudah umur, kalau ada masalah kumpul. Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk hadir bersama dia. Sehingga ada sahabat-sahabat yang senior tadi agak sedikit makmana lah ngomong soal payo di bahasa gitu. Mana budak muda duduk sama kita, kawan anak kita ini nih. Dia dulu kau tuh kata sama budak ini ada kelebihannya. Ya kawan anaknya. Ya, Abbas itu paman Rasulullah. Temannya Rasulullah, teman Sayyidina Umar, teman mereka ahli Badar. Nah ini anak Sayyidina Abbas, masih muda. Tapi didudukkan untuk ikut bermusyawarah. Begitu sudah selesai, akhirnya Sayyidina Umar pengen bukti kalau memang Abdullah bin Abbas punya kelebihan. Ditanyalah tentang satu ayat Al-Quran. Mana pandangan kamu gara-gara tentang ayat Al-Quran? Sebutkan. Jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian belas mirip galau. Nah sekarang kita dengar apa pandangan beliau, jawaban dari dia. Ternyata Abdullah bin Abbas bisa memberikan jawaban yang berbeda dan sangat mengagumkan. Sehingga ngelongok kalau sahabat tadi. Nah itu karena itulah aku ajak dia untuk duduk bersama Rasulullah mengatakan habrul ummah. Ya, ulamanya para sahabat umur masih muda. Rasulullah wafat masih belasan umurnya. Rasulullah wafat umurnya belum mencapai 20 tahun. Tapi masya Allah, ya. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib sangat muda. Waktu Rasulullah wafat umurnya baru awal-awal 20 tahun. Tapi ilmu luar biasa. Dengan ilmu itulah mereka mulia. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Kita angkat juga cerita bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh ahlul bait karena dia memiliki ilmu, dan ulama dari sahabat tadi pun memuliakan ahlul bait karena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu ilmu itu yarfa'allahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fi khairil ghadah, dan mereka menjadi orang-orang yang memimpin. Kalau dia orang tenang, ada ustaz datang, tenang kita. Ada ulama yang bakal menjadi pencerah kita, tenang kita. Tidak ada perselisihan. Ketika ada perselisihan perdebatan, ada sosok ulama tempat tanya, tenang. Cai masalah itu. Wa a'immatan tuqtassu atharhum, ya, peninggalan mereka para ulama itu diceritakan wong, dikejar wong, diambil berkahnya,
Di mana tempat Habib Fulan ngajar? Situ. Wong solat tak bagukan. Balik Kiai Fulan mana? Peninggalan mereka dicari wong, diambil keberkahannya, tabarukan. Cerita mereka diangkat, diceritakan. Maaf kalau kita punya kelebihan dunia ya ikhwani rahimakumullah, akhwat rahimakumullah, karena kekayaan kita. Mungkin uang muliakan kita saat kita kaya itulah. Itu pun kalau kita suka sedekah. Kalau kaya pelit dekati yang demen. Ya. Kalau tajir tak hoye untuk apa? Kita pengen tajir yang hoye. Tapi setelah kita wafat, minta maaf, ada tak yang mana bilik abah kamu, kami nak solat tabarukan, dekati. Paling nanya berangkas ini mana. Ya, tapi kalau ulama nyingok ridak tergantung dia, itu ridak abah bukan? Oh iya ridak abah kami, oh langsung dimbek, izin nih, dicium-cium. Ini bukan berlebihan, tabarukan. Kenapa itu jadi mulia? Karena adanya ilmu tadi, terangkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah angkat semua orang mukmin mulia, tapi orang yang berilmu di kalangan orang mukmin dia akan lebih mulia. Ya kita pun ngerasakan itu ikhwan. Ya apalagi kalau seorang yang berilmu itu dengan akhlaknya, dengan caranya buat kita lebih memuliakan dia lagi. La ilaha illallah. Tuqtasu atharuhum wa yuktada bi fi'alihim. Gerak-geriknya dipelai wong. Ya, gerak-geriknya dipelai wong, apalagi memang dia orang yang Masya Allah pakam istiqamah. Banyaklah kita dapatkan ilmu dari dia lewat ngikuti gerak-geriknya daripada dengar ceramahnya. Karena lisanul hal afsah melisan magol. Ucapan itu baik, indah untuk memberikan nasihat, tapi nasihat dengan perbuatan itu lebih tajam, lebih memberikan bekas buat kita. Ya. Perbuatannya diikuti orang. Ya, bahkan kita tidak tahu pun macam contoh nih. Banyak di antara kita mungkin sampai hari ini belum pernah tahu mana dalilnya waktu maca law anzalan memegang kepala. Begitu kita maca ya, Ratib Atos, Widul Latif, ya atau Hizib Nasr Imam Haddad, ada law anzalna. Begitu law anzalna, ingat guru kita megang kepala. Ingat melok megang kepala juga gitu. Ya, ngane-ngane ini. Kalau datang ngane apa megang kepala. Megang tuh kalau anda itu bukan di sini ya kawan, ya di pucuk sini, bukan di sini. Kalau sini pening kepala, ya ada lagi macam ini, dikit benar, ngapa sungkan tuh. Jalan dan sunnah Rasulullah ini ada hadisnya, ya. Pegang dan kepala pucuk sini, jangan megang sini be. Macam ini ada, ini pening lagi. Lau anzalna hadza, macam ini juga makai baca syahada anna Rasulullah. Kita melak be, tak tahu melak be. Kalau itu kita ini ulama, ini orang alim, dia belajar dan kita tahu gurunya. Kita pasti yakin dia punya dalilnya. Tak boleh ditanya, ente melak be. Kenapa? Ente insyaallah pasti selamat. Tapi ente yakin ini orang memang ulama. Orang yang memang belajar, nuntut ilmu, kita tahu track recordnya dia belajar di mana gurunya siapa. Dan kita sikapnya kita tahu dia orang yang bukan abal-abalan, bukan yang model plan. Memang kita lihat istiqomah, akhlaknya bagus. Pelo ibai kalau sudah nemu macam itu. Ya, kenapa dikatakan aman? Dikatakan dalam kaidah kita mengatakan man gallada aliman laqiyallah saliman. Man gallada aliman laqiyallah saliman. Siapa yang meniru mengikuti orang-orang alim, maka dia pasti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Karena orang alim tidak bakal, macam tadi sudah sebut Rasulullah memberikan petunjuk kita jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Peloi. Ya, kalian penasaran boleh bertanya. Yang penting jangan mengingkari. La ilaha illallah. Wa zainul khairullah alladhi yuqtada bi fi'alihim, ya, yuqtada bi fi'alihim. Perbuatan mereka menjadi contoh. Wa yuntaha ila ra'ihim, dan kalau ada masalah, wong akan bermuara pendapat dari ngambil pendapat dia. Ada masalah ni, ribut, bahas panjang cerita, ya sudah kita tanya sama ustaz. Kan begitu ujungnya. Jangan panjang kita punya debat kusir. Alim tidak, ustaz bukan, tapi bertakwaan. Sampai debat. Dah sepanjang cerita, kita tanya ustaz, ada ustaz. Begitu kita datang ustaz nanya, dapat jawaban, sudah lega, selesai. Ustaz menunjuk tahu. Bahkan kadang-kadang ustaz itu sampai buka ke kitabnya depan kita. Nah ini dalilnya, ini kitab ini. Ucapan ulama ini mengatakan boleh tapi dengan syarat macam ini. Yang ini mengatakan tidak boleh kalau tidak macam ini. Jadi tinggal kita, kalau kita nak ngawinnya boleh tapi syaratnya penuhi. Tak berdebat kita. Boleh tidak, ribut, ngotot. Sampai kenceng urat kita.
Ada ustaz bertanya. Wa yuntaha ila ra'yihim. Kadang-kadang minta maaf dalam masalah-masalah juga kita misalnya nak ngadukan acara, nak nentukan apa. Sifatnya bukan hukum tapi memang minta kepantesan. Begitu ada ustaz, ya sudah bisa acara begitu. Bingung nak naruh mimbar ni di mana, depan pintu apa pinggir gedek apa mana. Bingung kita. Ada sedikit perdebatan atau saling tarik oleh pendapat. Begitu ada ustaz, tanya ustaz deh. Kamu nanya kami, kalau uji kami bagusnya di sini sudah selesai langsung. Kadang ustaz tadi kita jadi pendapat dia kita ambil ya tentu ustaz sosok sebagai ustaz yang memang ustaz. Wa yuntaha ila ra'yihim. Jadi ada masalah apa kita minta pendapat dari mereka. Karena mereka itu ikhwan, al ilmu nurun wa nurullah la yu'talas. Ilmu itu cahaya dari Allah. Semakin orang itu banyak ilmunya, dimbek dengan niat baik, dengan cara yang baik, apalagi diamalkannya, maka dirinya penuh dengan cahaya. Dirinya penuh dengan cahaya. Kalau sudah cahaya terang, kalau terang itu pasti kejinguan. Yang mana yang hak, yang batil. Dia tidak akan berbuat kecuali dengan ilmu tadi. Ketika salah ada yang ngeremnya. Siapa? Ilmu tadi juga ngerem dia. Ketika itu bagus, yang mendorong dia semangat, ilmu juga yang mendorong dia untuk melakukan suatu kebaikan atau mengajak orang berbuat kebaikan. La ilaha illallah. Wa yuntaha ila ra'yihim targhabul malaikah fi khullatihim. Malaikat Allah pun begitu memuliakan mereka ini. Wa bi ajnatiha tamsahuhum, dan membentangkan sayap minta dilewati. Malaikat pun memuliakan mereka. Malaikat Allah la ya'sunallaha abadan, tak pernah bermaksud kepada Allah. Ya'maluna ma ya'marun, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tak pernah bermaksud kepada, tapi merendahkan dirinya di hadapan tolabul ilm lu. Membentangkan sayap untuk tolabul ilm, wong yang menuntut ilmu. Wa kaifa bi muallim, tolabul ilm makna dengan gurunya. Sama santrinya sama budak majlisnya malaikat itu begitu merendahkan diri, menghormati, memuliakan. Bagaimana dengan guru yang mengajari mereka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum yastaghfir lahum kulla ratbin wa yabisin. Subhanallah ikhwan. Suatu kemuliaan yang memang tidak bisa kita pungkiri. Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Kenapa ada orang-orang yang mau menghinakan ulama? Na'udzubillah min dzalik. Tidak cinta dia, rugi besar kita ikhwan. Tak mampu menghormati suatu hijab yang besar mati. Maaf, gara-gara kita ngasuh lebih tua sedikit atau kita juga itu sepantai dengan anak kita, kepala kita, lalu kita tak mau memuliakan kepada kita, itu ustaz, itu orang berilmu. Berarti ada hijab na'udzubillah di hati kita. Balik ke ikhwan, malaikat memuliakan dia. Dari zaman dia masih mondok dulu, masih belajar, malaikat sudah bentang sayap. Apalagi sekarang sudah jadi muallim, jadi sosok ulama, ustaz, lebih lagi. Apa karena kita punya duit lebih, kebetulan dia tadi orang fakir, tapi ustaz, orang fakir, lalu kita tidak mau memuliakan dia? La wallah. Kita dengar ni ucapan Rasulullah. Apalagi kemuliaan mereka itu, thalabul ilm dan ahli ilm. Murid sama guru sama mendapatkan ini. Yastaghfir lahum kullu ratbin wa yabisin. Semua di alam semesta ini mengistighfarkan orang yang menuntut ilmu dan orang yang memberikan ilmu. Kullu ratbin wa yabisin, semua yang benda mati ataupun benda hidup. Kita sering dengarkan ikan, memang benar hadisnya ada. Seluruh ikan di alam di bumi ini, di laut, di sungai, di sumur, di danau, dimanapun, termasuk yang ada di akuarium kamu, itu mengistighfarkan untuk thalabul ilm. Kalau thalabul ilm diistighfarkan, tentu muallimuhu lebih aula lagi, lebih utama lagi. Dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak sebatas mereka ikan atau hewan di lautan, tapi kullu ratbin wa yabisin, semua benda mati, benda hidup, hewan, tumbuhan, rumput, semua yang ada di alam ini beristighfar untuk ahli ilm. Itu kita galau-galau nih sekarang, umat akhwat. Makanya rugi, wallah rugi kalau kita tidak tunjuk Allah taufik untuk hadir majlis ilmu. Ruginya luar biasa. Minta sama Allah. Masya Allah, Allah subhanahu tabarakallah. Sekarang kita nih, ini contoh. Buat kita malu kalau kita tidak punya semangat. Mereka mampu jalan, naik tangga sago.
Duduk masih bisa Allah tolong umur insyaallah fi wal afiyah. Habib kita mudah-mudahan yang semuanya yang hadir sama kita panjangkan Allah umur dalam sehat wal afiyah, berikan terus istiqamah, memberikan manfaat untuk kita. Ya. Motivasi untuk kita berbuat, malulah kita kalau kita tidak mampu untuk hadir di majlis-majlis yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tadi sudah ya. Yastaghfir lahum kullu ratbin wa yabisin wa hitanul bahr wa hawamuhu, dan semua binatang di laut ya, semua beristighfar. Sekarang jumlah iwak di sungai berapa kita ya? Anak iwak seluang tuh kalau sudah melahirkan tak banyak ngitung ya gitu ya, belum yang kecil-kecilnya segala macam, udang segala macam. Allah semua bukan di sungai musibah, seluruh di dalam muka Allah beristighfar untuk talabul ilm. Kalau mungkin berlebihan ya, seandainya kamu punya anak di pesantren, balik pesantren, cium tangannya dengan kemaguman mereka ini, pantas mungkin, cuma gitu bapak tak kado kan ya, minimal cium kepalanya, muliakan mereka. Dan sikap lagi ikhwan, jaga kemuliaan mereka. Wahai antum yang punya anak di pondok, ummahat, akhwat, mereka ini dimuliakan Allah. Nih semua mereka dapatkan, malaikat bentangkan sayapnya, rahmat Allah selalu turun. Mereka sehari 4 hissah, bahkan 5 hissah. Kita cuma dapat 1 hissah. Hissah itu 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran dapat pahala lebih abdal daripada 1000 rakaat, lebih abdal daripada nyolat ke 1000 jenazah, lebih abdal daripada ngunjungi 1000 orang sakit. Ini antum dapatkan, tapi anak-anak antum, keponakan antum yang di pondok itu sehari 5, paling kecil 4 pelajaran dia dapatkan. Tinggal kali ke berapa. Kalau antum anggap mereka balik itu wali Allah, sah-sah baik. Maksiat jauh, ibadah dari sebelum melek mata kita dia sudah berteriak menyebut nama Allah. Sebelum subuh sudah sujud di hadapan Allah. Kita masih ngorok di ranjang. Iya. Nah, ini mulia, tolong kamu pas balik. Mulia ini jago ke tolong ikhwan. Jangan kamu rusak, kamu hancurkan lewat HP. Bebaskan pergi sana pergi sini. Gawak ke tempat-tempat yang merusak akal pikiran mereka. Mereka dimuliakan Allah. Ngapa kita yang menghinakannya? Watin, wazaitun, waturu sinina, wa hadzal badal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu. Sudah dimuliakan Allah, lalu Allah kembalikan mereka ke hina sehina-hinanya. Thumma radadnahu asfala safilin. Dijatuhkan Allah, dinaikkan banyak. Dipondokkan 11 bulan. Masya Allah, sudah ini fadail mereka nih. Ada kan sama anak kamu, cucu kamu, ponakan kita. Tapi balik ke rumah, dalam 1 hari kita hancur segala itu. Langsung rusak. Hilang fadail kemuliaan mereka. Tak lagi malaikat bentang ke saya. Tak lagi mendapatkan istighfar dari hewan, dari benda-benda hidup atau benda mati buat mereka. Tolong jagakan. Mampu muliakan mereka, tak apa-apa. Ya, kita sebagai ibu melayani anak kita yang mondok, niatkan, ya Allah, aku melayani bukan karena aku kewajiban aku sebagai orang tua, tapi aku melakukan nyuci ke baju mereka, melayani mereka, masak mereka, karena mereka wong yang kau muliakan ya Allah. Talabul ilm. Karena cucungku ni wong yang kau muliakan ya Allah. Talabul ilm. Ya, anak dulu, ikhwan rahimahum, maaf bagi cerita. Anak punya akhir dulu, Taufik kakak anak, mondok ke anaknya di Hubat. Ya. Anak kami zaman sama Ustaz Usaini, Ustaz Aman, ya kami lah. Itu belum ada pesawat. Zaman kami pesawat itu cuma untuk kayu. Apa kata ngeteng dia, sarung ngaso. Balik nah nyegat simpang tol, mobil ke Merak. Sampai di Merak naik bus lagi, nyambung lagi ke terminal, langsung ke Bakauni. Dari Bakauni naik kapal, ngeteng lagi. Dari kapal kadang-kadang nyari mobil, kalau ada mobil-mobil yang baru nak ke Palembang. Kalau tidak, lagi kita ke Tanjung Karang naik kereta pula. Anda ngomong sama akhi tentang kemuliaan mereka nih. Anak ini masih mondok di Hubat dulu. Kalau ada duit, terbang ke mereka dengan pesawat. Wong melancong ke Bali naik pesawat. Wong ngejauh dunia naik pesawat. Anak kita dimuliakan Allah. Malaikat bentang ke sayap, ada rezeki, niat muliakan talabul ilm. Bukan manjakan anak ikhwan. Tergantung niat kita, tergantung masyarakat kita. Aku njuk yongkos naik pesawat anakku, ngapo? Muliakan mereka, biar mereka tak capek. Masyarakat pandangan beda-beda. Ah jangan budak jala sago dulu. Kaget kalau jadi ustaz kayak dia pacaran, enggak.
Ya, memang itu pandangan masing-masing, silahkan. Tapi kita punya niat seperti itu. Malaikat yang mentangkan saya. Hitanul bahar, seluruh hewan di lautan beristighfar untuk mereka. Terlepas mereka nanti sukses jadi ulama atau tidak, saat mereka nuntut ilmu mereka sudah dimuliakan Allah. Sudah dimuliakan Allah. Kita masih tidur, anak kita sudah subhanallah bihamdi di pondok. Lama cukup lano ke kita. Kita tak tahu. Macam tadi balik, ya, umi masakan. Ya memang sudah kewajiban kita sebagai ibu. Kita sebagai abib unjuk dia makan dia apa? Tapi selipkan niat, ya Allah, aku masakkan makanan yang lama untuk anakku ini karena juga muliakan dia sebagai talabul ilm, calon pewaris Rasulullah, calon pejuang membantu dakwanya Rasulullah. Maka hati-hati, jangan unjuk yang kotor. Pastikan yang kita unjuk untuk anak kita dari yang halal dan thayyibah, biar berkah hidup mereka. La ilaha illallah. Tayyib. Wasibaul bar wa an'amuh, bahkan semua hewan-hewan buas, wal an'amuh, hewan-hewan ternak, semuanya mengistighfarkan talabul ilm wa mu'allimul ilm, yang belajar yang mengajar. Kenapa sampai seperti itu? Li'annal ilma hayatul qulub minal jahal, karena ilmu itulah yang menghidupkan hati dari kematian karena kebodohan. Wa masabihul abasar minad dulam, yang menerangi mata hati kita dari kegelapan. Tahu, oh ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Oh ini baik, ini lebih baik. Ini afdal, ini lebih afdal. Ini buruk, ini lebih buruk. Kapan ketika darurat kita bisa melakukan ini, kapan ketika kita harus mengenal. Semuanya lewat ilmu. Masabihul absar minad dulam, yablughul abad bil ilmi manazil akhyar. Dengan ilmu orang bisa mencapai kedudukan menjadi akhyar. Ya Rabbi faj'alna minal akhyar, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Kita banyak ibadah tanpa ilmu, boleh jadi ibadah kita bukan dapat pahala, malah datangkan dosa. Ummahat di bawah, akhwat di bawah. Tahu kan di mana batasan aurat? Aurat perempuan itu di dalam sholat, dari dagu, bukan dari leher. Tahu dari mana? Bekat duduk di majelis ilmu. Dulu kami ada tahu, Ustaz, kami masang di sini. Bekat dengan ustazah fulan, ustaz fulan nyampe ke, apalagi ustaz nyampe ke juga. Kalau aurat ini termasuk, jadi dari dagu. Kami alhamdulillah meniagi pakai jilbab sampai sini. Kalau sholat ini lebih penting lagi. Tak sah sholat kalau sampai bergeseng di dagu. Dari mana tahu? Dari ilmu tadi. Kalau tanpa ilmu sholat, oh masya Allah sholat, tapi indallah farid, kosong, tidak ada nilai. Ngapa? Tidak sesuai dengan syariat. Maka ilmu itu penting. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa darajatil ula fi dunia wal akhirat, dan orang-orang yang berilmu itu mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di dunia, lebih lagi di akhirat. Tafakkur fihi ya'dulu siyam, berpikir menenungkan tentang ilmu itu pahalanya seperti orang puasa. Sallallahu alaihi Nabi. Sago tak puasa tu sago. Kita berpikir merenungkan tentang ilmu mungkin setengah jam, 4 jam, tapi pahalanya seperti orang puasa. Wa mudarasatu ta'dilu qiyam, dan membahas, mempelajari seperti sekarang nih. Mempelajari, mudarasah, belajar, ada ngajar dan dengar. Itu sama dengan qiyamul lail. Sama dengan pahala wong yang ibadah di malam hari. Bihi tusalul arham, dengan ilmulah akan tersambung silaturahim. Wa bihi yu'raful halal minal haram, dengan ilmulah kita bakal kenal yang mana yang halal, yang mana yang haram. Apalagi zaman sekarang masya Allah ya ikhwan, riba itu punya merek macam-macam. Nama riba itu kalau lu cuma tahunya nganak ke duit, minagi bukan anak duit lagi, ya, misan ke duit, mona akan ke duit, ya, ujungnya haram galau, ya, macam-macam sekarang ini, mengerikan. Wahwa imamul amal, ilmu adalah pemimpin daripada amal. Kalau tidak ada pemimpin maka kita akan tersesat. Apa yang memimpin kita amal kalau benar di Allah? Ilmu. Wal amalu tabi'uhu, amal itu mengikuti ilmu. Yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu asqiya,
Allah berikan ilham, Allah berikan kemampuan untuk orang yang dipilih Allah menjadi orang yang beruntung, dan Allah haramkan ilmu itu dari orang-orang yang sudah dicatat Allah menjadi orang-orang yang merugi. Qala Abu Umar rahimahullah ta'ala huwa haditsun hasan, qultu wa la'allahu ardal hasan al-lafzi la hasan mustala baina ahli hadha syan wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah habaib ikhwan rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah banyak musyawarah afiat. Kita lanjut lagi pada pertemuan Rabu yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana ashrafna ala ladha fatub alayna taubatan sil واستر لنا الأورات وعامل الروآت لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر وكن عدلا وجودا منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي الصحبه والحمد لله في البدع والتناهي. فاتح والقبول وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجل الفتوح والمنه ورسول صالح وتنسه. الله اغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف قلوبنا يهدي هجرنا جعلنا وإياكم متعلمين ونعمل بالعلم. إن الله جعل هذا المسجد مجلس شاهدا لنا لا علينا هجالنا لا علينا وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ارزقنا التقوى والاستقامة واهدنا لكم حسن الخاتمة في خير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك السلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.